श्रीगुरुभ्यो नमः। तिङः इति आश्रये तु तिङस्मृताः इति विद्यते। तस्य विवरणं तिङः इति बोधकतारूपा शक्तिः तिंषु एव इति अभिप्रेत्य इदम्। आश्रये तु तिङस्मृताः। वस्तुतः किं वक्तव्यम्, आश्रये तु लकाराः स्मृताः इत्येव किल पाणिनीयैः वक्तव्यम्। पाणिनीयाः किं वदेयुः, आश्रये लकाराः, अर्थात् लकारस्य आश्रयः अर्थः इति वक्तव्यं। तिङः आश्रयः अर्थः इति पाणिनीयैः न वक्तव्यं। किं कारणं, तत्र इतः पूर्वं किम् उक्तम्, आख्यातस्य आश्रयः अर्थः, कर्तार्थः, कर्म च अर्थः इत्यत्र किं प्रमाणं दर्शितं वैयाकरणैः इति पृष्टे लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति दर्शितं। तत्र सूत्रे लकारस्य एव कर्तार्थः, लकारस्य एव कर्म अर्थः इति उक्तं। तर्हि श्लोकेऽपि पद्येऽपि किं वक्तव्यम्, आश्रयेतु लकाराः स्मृताः, आश्रयेतु लकाराः, आश्रयेतु किमपि वक्तव्यम्, एवं किल वक्तव्यं। परन्तु अनेन किम् उक्तं, कौण्डभट्टेन अथवा भट्टोजीदीक्षितेन, आश्रयेतु तिङः इति। एतद् उचितं नास्ति किल, यत् प्रमाणं दर्शितं तद्विरुद्धम् उच्यते इति चेत् तदानीं वदति, वस्तुतः बोधकतारूपा शक्तिः, शक्तिः इत्युक्ते बोधकतारूपा एव शक्तिः। कस्मिंश्चित् पदे शक्तिः विद्यते इत्युक्ते शक्तिः कीदृशी शक्तिः, तत्र मयि अपि शक्तिः विद्यते। शक्तिः कीदृशी, पाठनरूपा शक्तिः। शक्तिः इति सामान्यमेतत्, प्रति पदार्थं शक्तिः भिद्यते। अस्मिन् व्यजने शक्तिः विद्यते। कुत्र शक्तिः विद्यते इत्युक्ते तत्र बीजने शक्तिः, वायुप्रसरणे शक्तिः विद्यते। तत्र पाठने शक्तिः तत्र विद्यते वा, तादृशी शक्तिः मयि नास्ति, वायुप्रसरणरूपा। एवञ्च शक्तिः इत्युक्ते सामर्थ्यं। पदे शक्तिः विद्यते इति वयं वदामः, शक्तं पदम् इति वदामः। तत्र विद्यमाना शक्तिः किं रूपा इत्युक्ते बोधकतारूपा। किं रूपा, बोधकतारूपा। बोधकतारूपा शक्तिः तावत् लकारेषु नास्ति, तिङषु एव विद्यते। किं कारणं, प्रयोगवेलायां तिङः एव प्रयुज्यन्ते। श्रोता तिङ् प्रत्ययानेव सः शृणोति, न तु लकारान्। वयं गच्छति इति वदामः, न तु गच्छ, लट्, गम्, लट् इति न वदामः। अतः बोधकतारूपा शक्तिः तिङषु विद्यते इति अभिप्रेत्य तत् द्योतनार्थमेव तिङस्मृताः इति पद्ये उक्तवान्। बोधकतारूपा शक्तिः तिङषु एव इत्यभिप्रेत्य इदम् भवतु। इदानीं पद्यं कथं विद्यते, फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः इति पर्यन्तम्। इति पर्यन्तं किं निरूपितं, कस्मिंश्चित् तिङन्ते धातुः इति भागः भवति, प्रत्ययः इति भागः भवति। धातोः अर्थाः निरूपिताः, प्रत्ययस्यापि अर्थाः निरूपिताः। तर्हि व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियादशायां पदसंज्ञा तावत् द्विविधा विद्यते। प्रक्रियादशायां सुप्तिङन्तं पदं, तद्वत् स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति द्विविधं पदम्। एकं पदं तावत् सुबन्तं तिङन्तं, तिङ्प्रत्ययैः सह सुप्रत्ययैः सह प्रकृतिभागस्य तस्य समुदायस्य पदम् इति नाम संज्ञा। परन्तु स्वादिविषये तावत् स्वादिषु असर्वनामस्थाने, सर्वनामस्थानं विना स्वादिषु प्रत्ययेषु परेषु, स्वादिषु प्रत्यये सर्वनामस्थानम् इत्युक्ते प्रायः एते पञ्चप्रत्ययाः। पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गविषये पञ्चप्रत्ययाः, नपुंसकलिङ्गविषये शि इति, जस्, शस् इति तत्प्रत्ययद्वयम्। एतत् मिलित्वा यदि पश्यामः तर्हि कस्मिंश्चित् पक्षे पञ्चप्रत्ययान् विहाय, तद्वत् अर्थात् चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये च ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वेपि प्रत्ययाः ग्राह्याः।
तेषु प्रत्ययेषु सु ओजस् अम् औट् इति पञ्च प्रत्ययान् विना तद्वत् यकारादीन् प्रत्ययान् विना तद्वत् अजादीन् प्रत्ययान् विना एतान् प्रत्ययान् विना एतद् भिन्नेषु प्रत्ययेषु त्रिविधप्रत्ययः इत्युक्ते सर्वनाम स्थान संज्ञकान् यकारादीन् अजादींश्च प्रत्ययान् विना एतादृश त्रिविधप्रत्ययान् विना भिन्नेषु प्रत्ययेषु परेषु पूर्वभागस्य पदसंज्ञा यकारादिषु अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु तु पूर्वभागस्य भसंज्ञा स्यात् सर्वनामस्थाने परे तावत् पूर्वस्य पदसंज्ञापि न भसंज्ञापि न तद्वत् नपुंसकलिङ्गविषये शि इति शिसंज्ञकान् प्रत्ययान् यकारादीन् अजादींश्च प्रत्ययान् विना इतरेषु प्रत्ययेषु परेषु पूर्वभागस्य पदम् इति संज्ञा ज्ञायते वा पिण्डीकृत्य अहं वदामि एवं व्याकरणप्रक्रियादशायां विद्यते परन्तु प्रक्रियां विना यदि पश्यामः इतरेषु व्यवहारेषु सुप्तिङन्तं पदम् इति स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति एतत् नाश्रीयते अपि शक्तं पदम् इति आश्रीयते शक्तं पदम् इत्युक्ते शक्तिः यस्य विद्यते तत् किमिति उच्यते पदमिति उच्यते शक्तिः नाम का बोधकतारूपा यस्मिन् शब्दे बोधकतारूपा काचन विद्यते सा शक्तिः तादृशशक्तिविशिष्टं शक्तं विद्यते तस्य किं नाम पदम् तर्हि प्रकृतम् अनुसरामः प्रकृते धातुः पचति इत्यत्र पच् विद्यते ति इति विद्यते पच् इति भागस्य शक्तिः विद्यते कुत्र व्यापारे फले च शक्तिः विद्यते ति इति भागस्य आश्रये शक्तिः विद्यते तर्हि पच् इति एकं पदं ति इति अन्यत् पदं ज्ञायते वा तस्मिन् प्रक्रियादशायां तद् पचति इति मिलित्वा एव पदम् इदानीं तावत् पच् इति पृथक् पदं ति इति पृथक् पदं शक्तत्वात् बोधकतारूपत्वात् तर्हि पदसमूहः वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति मञ्जूषायां दृष्टम् इदानीं पदसमूहः विद्यते पच्यति इति अतः पच्यति इति किमिति उच्यते वाक्यमिति उच्यते इतः पूर्वं पदस्य अर्थः निरूपितः इदानीं वाक्यार्थः निरूप्यते केन इत्युक्ते श्लोकस्य उत्तरार्धेन पद्यस्य उत्तरार्धेन फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणं पद्यस्य पूर्वार्धेन पदार्थाः निरूपिताः पद्यस्य उत्तरार्धेन वाक्यार्थः निरूप्यते ज्ञायते वा तद्वदति पश्य पदार्थनिरूप्य वाक्यार्थं निरूपयति फले इत्यादि अर्थात् इदानीं पचति इति मिलित्वा एकं वाक्यं पचति इति एकं वाक्यं पचति इत्येव वाक्यं देवदत्तः पचति इति मास्तु पचति इत्येव एकं वाक्यं ज्ञायते वा तर्हि अस्मिन् वाक्ये कति पदार्थाः सन्ति इत्युक्ते इदानीं एतावत्पर्यन्तं यदि पश्यामः तदानीं चत्वारः अर्थाः सन्ति संख्या कालः इति एतदुभयं न निरूपितं किल एतावत्पर्यन्तं निरूपितं मया एव प्रसङ्गात् उक्तम् इति चिन्तये ग्रन्थतः न उक्तं भवतु तदपि वयं स्वीकुर्मः तर्हि मिलित्वा पचति इति वाक्यस्य कति अर्थाः सम्भूताः इदानीं षड् अर्थाः धातोः फलं व्यापारः इति तु प्रत्ययस्य आश्रयः तद्वत् संख्याकालः आश्रयः द्विविधः तर्हि चत्वारः मिलित्वा षडर्थाः एतेषां षण्णामर्थानां मध्ये एकः प्रधानः स्यात् एक एव प्रधानः स्यात् किं कारणम् इत्युक्ते अस्माकं बुद्धिः तावत् कस्यचित् पदार्थस्य ग्रहणवेलायाम् एकं पदार्थमेव मुख्यतः गृह्णाति तद्विशेषणत्वेन एव इतरपदार्थान् गृह्णाति अयम् अस्माकं बुद्धेः स्वभावः झटिति यथा वा छायाचित्रं विद्यते तत्र स्वीकारवेलायाम् आकृतिस्वीकरणवेलायां युगपत् किं करोति सः तत्र ये पुरुषाः सन्ति सर्वानपि पुरुषान् मिलित्वा झटिति स्वीकरोति किं तस्य नाम
आकृति स्वीकृति यन्त्रमिति भवतु य फोटो किं तस्य किं नाम केमरा इति तद्वत् बुद्धिः न प्रसरति बुद्धिः कस्यचित् पदार्थस्य स्वीकरणवेलायाम् एकं पदार्थं मुख्यतया स्वीकृत्य तत् सम्बद्धान् पदार्थान् तद् विशेषणतया तत् प्रकारतया एव स्वीकुरुते अत एव नैयायिकाः किं वदन्ति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधम् इति ते वदन्ति तेषां विचारानुसारेण कस्मिंश्चित् वाक्ये यत् प्रथमान्तं पदं तस्य यः अर्थः स एव मुख्यतया स्वीक्रियते तद्विशेषणत्वेन द्वितीयान्तं तृतीयान्तं चतुर्थ्यन्तम् एतत् सर्वमपि प्रथमान्तार्थविशेषणत्वेन स्वीक्रियन्ते इति तस्य वादः वैयाकरणास्तावत् किं वदन्ति तत्र धात्वर्थस्य व्यापारस्य मुख्यविशेष्यत्वं मनुष्यः तावत् वाक्ये प्रयुक्ते श्रोता किं कुरुते धात्वर्थं व्यापारमेव प्रधानतया स्वीकृत्य तद्विशेषणत्वेन एवमेव सम्भवति इति मीमांसकाः भावनामुख्यविशेषशाब्दबोधः इति वदन्ति இப்படிதான் வாங்கிக்கும் இப்படி பார்க்கும்பொழுது முதல்ல இவன் என்ன பண்ணா மரத்தை பார்க்கறான் மரத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளை இந்த மரத்தினுடைய இலை இந்த மரத்தினுடைய பழம் அப்படின்னு இந்த மரத்வாரா தான் ஒவ்வொன்றா வாங்கிப்பான் இல்ல மாத்தியும் வாங்கிக்கலாம் இலையை வாங்கிக்கிறான் இந்த இலை இருக்கக்கூடிய மரம் இந்த இலை இருக்கக்கூடிய மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழம் இந்த இலை இருக்கக்கூடிய மரத்துல இருக்கக்கூடிய பூ அப்ப ஏதோ ஒண்ணுத்தை வச்சுன்னு தான் போக முடியும் நீ அது பழமா வச்சுக்கோ இலையா வச்சுக்கோ மரமா வச்சுக்கோ இப்படிதான் வச்சுக்கோ अतः किम् इदानीं यद्यपि वाक्यार्थत्वेन षट् सन्ति तथापि तेषु एकः एव प्रधानः स्यात् तादृशविषयाः इदानीं निरूप्यन्ते फले प्रधानं व्यापारः इति विद्यते फले इत्युक्ते फले इति सप्तमी विद्यते तर्हि फलं प्रति इत्यर्थः फलं प्रति इति वयं साधारणतया एवं वदामः नैयायिकास्तावत् तत्र निरूप्यनिरूपकभावः सप्तम्यर्थः इति ते वदेयुः एवं किल पठितं वा त्वया तत्सर्वं नाम சொல்வோம் फले प्रधानं व्यापारः फले व्यापारः प्रधानः அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம் फले व्यापारः प्रधाனம் அப்படின்னு சொன்னா வெச்சுக்கோ ஆனா फले சப்தமி வந்திருக்கா என்னன்னார் அது நிரூபிய நிரூபக பாவம் சப்தமிக்கு அர்த்தம் தான் என்னடான்னார் फल நிரூபிதமான பிராதானியம் எங்க இருக்கு வியாபாரத்துல இருக்கணும் அப்ப சப்தமிக்கு நிரூபிய நிரூபக பாவம் அர்த்தம் அப்ப फल நிரூபித பிராதான்யவான் வியாபாரः நாம அவ்வளோலாம் போக மாட்டோம் நம்ம பாக்கி சாஸ்திரக்காரெல்லாம் வந்து பழைய பிரதானம் பலத்தை பொறுத்தவரையில வியாபாரம் பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அவ்வளோதான் நமக்கு அதெல்லாம் அனுசாசனம் இல்லையேன்னு நாம கேட்போம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அனுசாசனம் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம வையாக்கரன் அது சிந்தனை பண்ணுவான் உனக்கு அனுசாசனம் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து லோகத்துல அனுபவம் இருக்க எனக்குன்னுவான் அவன் நீங்க இப்படிதான் அனுபவம் இருக்கு அதனால அதான் வச்சுக்கணும்னுவான் இதுதான் இப்ப फले इत्यादि विक्लित्यादि फलं प्रति फलम् इत्युक्ते लोकेपि फलं विद्यते लोके फलम् आम्रफलं पनसफलम् इत्येतत् सर्वं न स्वीकर्तव्यम् अत्र किञ्च अन्यदपि फलं विद्यते प्रयोजनं विद्यते कश्चन पचति किमर्थं पचति इत्युक्ते धनप्राप्त्यर्थम् इति सः वदेत् तदपि फलमेव परन्तु तादृशं फलम् अत्र न उद्दिष्टम् अपि तु फलम् इति तद्व्यापारजन्यं साक्षात् तद्व्यापारजन्यं किं विद्यते तदेव फलं किं रूपं पचति इत्यत्र विक्लित्यादि रूपम् अतः एतदेव फलशब्देन अत्र ग्राह्यं फले इत्यादि विक्लित्यादि फलं प्रति फले प्रधानं व्यापारः इति समाप्तं तदनन्तरं तिङर्थस्तु विशेषणं किं विद्यते तिङर्थः इत्युक्ते कति तिङः अर्थाः कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः इदानीमेव संख्याकालावपि अधिकतया निर्दिशति एवं किल पूर्वं नागतं कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः तत्र कर्तृकर्मणि फलव्यापारयोः विशेषणे इदानीं यद्यपि व्यापारः प्रधानः व्यापारापेक्षया कति पदार्थाः अवशिष्टाः सन्ति पञ्चपदार्थाः एतेषां पञ्च अर्थानां साक्षात् व्यापारं प्रति
சாட்சாத் ந விசேஷணத்தையா அன்வயா இல்லையா? ஒரு கம்ப்யூட்டரா நீ என்ன பண்ற, கரண்ட் எடுக்கிற. கரண்ட் எடுக்கும்போது அந்த ஹோல் எலக்ட்ரிசிட்டி உனக்கு அந்த இதுக்கு தான் போகிறதா? கீழே என்ன பாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, என்ன பேரு? சிபியூக்கு தான் போகும். சிபிஎஸ், யூபிஎஸ் இல்லை, இன்னொன்று சிபியூ, சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இல்லையா? அதான மெயின். அங்க ஹோல் கரண்ட் அங்கே தான் போகிறதா? இல்லை, ஒரு கரண்ட் அங்கே போகிறது, ஒரு கரண்ட் அங்கே போயிட்டு ஒரு கனெக்ஷன் அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து மானிட்டருக்கு போகுது. ஒரு கரண்ட் என்ன பண்ணுறது, ஒரு கரண்ட் அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து கரண்ட் எங்கே மவுஸுக்கு போகுது, அங்கேருந்து திருப்பி என்ன பண்ணுது பேடுக்கு போகுது, என்னது கீபேடுக்கு போகுது. ஒரு கரண்ட் என்ன பண்ணுறது அங்கேருந்து சாட்சாத்தாகவே இது ஸ்பீக்கருக்கு போகுது. பிரதானமாக சிபியு இருந்தாலும் கூட, சிபியு பிரதானமாக இருந்தாலும் கூட கரண்ட் சில இடங்களில் வேற எங்கேயோ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சிபியுக்கு வருது, வருதா இல்லையா? அப்பதான் அங்கேருந்து இந்த ஆர்டர்லாம், இது கொடுக்குற ஆர்டர் அதை வாங்கிக்க முடியும், அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஆர்டர் இது வாங்கிக்க முடியும், அப்படிலாம் இருக்கும். அதே மாதிரி வியாபாரா எத்யபி பிரதானः ஏதே பஞ்ச வியாபாரம் பிரதி எத்யபி அப்பிரதானாः परन्तु एतेषां पञ्चानां साक्षात् व्यापारं प्रति विशेषणत्वेन नान्वयः केषांचिदेव कथम् इत्युक्ते तत् विवृणोति। तत्र कर्तृकर्मणि फलव्यापारयोः विशेषणे कर्ता विद्यते, आश्रयः इत्युक्ते कर्ता कर्म इति निरूपितम्। फलव्यापारयोः विशेषणे इदानीं पश्य धातुः, अत्र पश्य धातुः विद्यते, धातोः द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः इति, उभयोः मध्ये व्यापारः प्रधानः इति निरूपितं। तर्हि व्यापारः प्रधानः इत्युक्ते अस्माभिः कथनवेलायां कथं वक्तव्यम्, एतादृश व्यापार फल अनुकूलः व्यापारः कथं वक्तव्यं, कथनवेलायां व्यापारस्य यदा वा प्रथम प्रधानतया निर्देशः तथा वक्तव्यम्। व्यापार अनुकूलः फल अनुकूलः व्यापारः இதான் சொல்லணும். அதாவது பலத்தை கூட பிரதானமா சொல்லலாம், அந்த பட்சத்துல வியாபார ஜன்யம் பலம்னு சொல்லிடணும். எப்படி சொல்லணும், சொல்றது தாண்டா இருக்கு இல்லையா? என்ன அவர்கிட்ட நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, எனக்கு அவர் பாடம் சொல்லி தராருன்னு சொல்லலாம். நீ எந்த இடத்துல இவன் என்ன பண்ணா, எந்த இடத்துல எந்த வாக்கியத்தை உபயோகப்படுத்தினா சரியா இருக்குமோ அந்த அதை யூஸ் பண்றான் பையன். சில இடத்துல அவர்கிட்ட நான் படிக்கிறேன்றான், சில இடத்துல எனக்கு அவர் பாடம் சொல்லி தராருன்றான். அந்தந்த இடத்துக்கு தெரியும் அவனுக்கு, இங்க இப்படி சொல்லணும் ரெண்டா என்னென்ன மறுபடியும் சொல்லு, ஆமாமா எனக்கு அவர் பாடம் சொல்லி தராரு, ஆக என்கிட்ட அவர் படிக்கிறாருன்னு அது வேற, அது தப்பான அர்த்தம், அது பொய். அது உண்மையே கூட ஹைலைட் பண்றதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் பாரு, எதா ஹைலைட் பண்ணமோ அது மாதிரி தத்வத் இதானிம் வியாபாரஸ்ய ஏவ ஹைலைட் கரணீயம். तर्हि कथं फल अनुकूलः व्यापारः। तदनन्तरं सिंहः कर्ता अर्थः इत्युक्तं किल, अस्य कर्तुः व्यापारं प्रति विशेषणत्वं। तर्हि अदे एप्पडी वरणो, कर्तृनिष्ठः व्यापारः, कर्तृनिष्ठः व्यापारः, फल अनुकूलः व्यापारः। புரிஞ்சுதா? எங்க கனெக்ஷன் கூட மெயின் சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து கரண்ட் வந்தோம்னா அது எப்படி நாம பிரிச்சுக்கோ, நாம வச்சுட்டு இல்லையா ஒரு நீட்டா ஒரு இந்த பாக்ஸ் என்னது எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கோம், அதில் ஏகப்பட்டது இருக்கு, அதை கொண்டு போய் அங்கங்க சொருக்கிறோம் பாரு, அது மாதிரிதான் அது. फल अनुकूलः व्यापारः ஒன்று, कर्तृनिष्ठः व्यापारः। कर्मणः कुत्र अन्वयः, फले अन्वयः। तर्हि कर्मनिष्ठं फलं கதம் நான் ஒன்றும் முடிக்கல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி காமிக்கிறேன். அப்ப கர்மனிஷ்ட பலானுகூலா திருப்பி அங்க அன்வயிச்சிருது, கர்மனிஷ்ட பல அனுகூலா வியாபார. இதானிம் பஷ்ய வியாபாரே பலஸ்ய சாட்சாதன்வயः, கர்மணः தாவத் பலத்வாரா அன்வயः. சில கரண்ட் அங்க போயிட்டு அங்கேருந்து போகணும்னா, இல்லைன்னா உனக்கு மவுஸ்ல எப்படா வெளிச்சம் லைட் எரியுது, மவுஸுக்கான இது எங்கேருந்து வருது, மவுஸுக்கு டைரக்டா அந்த அது என்ன சொன்ன நீ இப்ப எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ்ல சம்பந்தம் உண்டா மவுஸ்க்கு, அதை கொண்டு போய் எங்க சொருகிறோம், சிபியூல சொருகிறோம். ஆனா மவுஸ்ல லைட் எரியுதா இல்லையா, அப்ப லைட் எரினா பவர் வேணுமா இல்லையா, அப்ப அந்த பவர் எங்கேருந்து வருது, சிபியூல இருந்து 2 வருது அங்க. நானா சும்மா அனுமானம் பண்ணிட்டேன், தப்பா இருந்தா நீங்க பாத்துக்கோங்க. அதுக்கு சிபியூல இருந்து பவரும் வருது, கூட அது சம்பந்தப்பட்ட மெசேஜஸும் வருது. அதுக்கு இல்ல பவர் உண்டினா அது சும்மா தேமேன்னு நிற்கும். அது
நீ அசைச்சா உடனே உனக்கு அந்த என்னது அது பேரு கர்சர் அசைதா, வெறும் பவர் ஒன்று இல்லை, ரெண்டும் வரணுமா, இல்லைன்னா பண்ணுமா, அதானே. அதே மாதிரி கர்மணா பலே அன்வயா கதம் அன்வயா ஆசிரயத்வேன அன்வயா கதம் அன்வயா ததனந்தரம் ஸ்வாஸ்ரயி ஜனகத்வேன வியாபாரே அன்வயா. ஸ்வான் யாரை வாங்கிக்கோ, கர்மாவை வாங்கிக்கோ. ஸோ ஆசிரயி அப்படின்னா தன்னை ஆசிரியமாக கொண்டது, தன்னை ஆசிரியமாக கொண்டது எது, பலம். அந்த பலத்தினுடைய அந்த பலத்தை பொறுத்தவரை வியாபாரம் என்னவா இருக்கு, ஜனகமா இருக்கு. ஏவஞ்ச ஸ்வாஸ்ரயி ஜனகத்வேன பலே வியாபாரே அன்வயா கஸ்ய எது வேணா இருக்கட்டும், எனக்கு வியாபாரம் பிரதானமா எடுத்தா இப்ப எத்தனை பேர் வந்துட்டா, உனக்கு 5 பேர் வந்துட்டாளா, 5 வந்துட்டா, 5 வந்துருக்கு இல்லையா, 5 வராது, அப்ப 4 தான் வந்திருக்கு, 5 எங்க வந்தது, 4 தான் வந்திருக்கு. தத்திர கர்த்திருக்கர்மணி பல வியாபாரையோஹோ விசேஷணே சங்க்யா கர்த்திருப்பிரத்யே கர்த்தரி கர்ம பிரத்யே கர்மணி சமான பிரத்ய உபாத்தத்வாத். சங்க்யா இருக்கு, சங்க்யாவுக்கு எங்க அப்படின்னா கர்த்திரு பிரத்யமா இருந்தா அந்த பிரத்யம் இருக்கு பாரு, தி லகாரங்கள் பா, லகாரங்களை பாணினி விதிக்கும் பொழுது லஹ் கர்மணிச்ச பாவேச்ச அகர்மகேபியஹான்னர். நல்லா கவனிச்சுக்கோ இந்த இடத்துல. தீ பிரத்யஸ்ய கர்த்திருத்வம் கர்த்தா अपि अर्थः कर्म अपि अर्थः, परन्तु इदानीं प्रयोगकाले ती प्रत्ययः कर्तृपरतया प्रयुज्यते उत कर्मपरतया प्रयुज्यते इति कः जानाति इत्युक्ते प्रयोक्ता एव जानाति. எனக்கு தான் தெரியும், நான் தானே ஆசைப்படுறேன், என்னவோ பாதி சொல்ல வரும்பொழுது நீ தப்பா புரிஞ்சுட்டேன்னா அதான் முழுக்க அவன் முழுக்க சொல்றது முழுக்க கேளுன்றோம் நான். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அந்த தீயை கர்த்தரி பிரயோகம் பண்றதா இருந்தால் ஒரே பிரத்யத்துக்கு 2 அர்த்தத்துல சக்தி இருக்குன்னா, இப்ப நான் கர்த்தபரமா உபயோகப்படுத்துறேனா இல்ல கர்மபரமாக பிரயோகம் பண்றேனான்னு உனக்கு தெரியாது இல்லையா. அதுக்கான தியோதகம் தான் விகரண பிரத்யங்கள். அதுக்கான தியோதகங்கள் தான் விகரண பிரத்யங்கள். இந்த தசகணியில இருக்கக்கூடிய விகரண பிரத்யங்கள் வந்ததுன்னா பிரத்யத்தை திங் பிரத்யத்தை ஆக்ஷாத்தத்தை கர்த்தரி பிரயோகம் பண்றான்னு அர்த்தம். கர்த்தரி ஷப்பு என்ன சூத்திரம், கர்த்தரர்த்தே சார்வதாதுகே பரதஹ தாதோஹ ஷப் ஸ்யாத். சரியா, கர்மணி பண்றான்னா ஷப்பு வராது. தசகணிக்கு இருக்கக்கூடிய 10 விகரண பிரத்தியம் வரவே வராது. யார் சார் வருவா அப்படின்னா யக்கு இத்தியாதி பிரத்யங்கள்லாம் ஒண்ணு. 2வது கர்த்தரியில கூட சார்வதாதுக பிரத்யங்கள் இருக்கும் போதுதான் இவ தசகணிக்குள்ள பிரத்யங்கள்லாம் வரும். கர்த்தரி பிரயோகமே அதாவது ஆக்கியாதத்துக்கு கர்த்தா இருக்கும். ஆனா நீ ஆர்த்ததாதுக லகாரத்தை பிரயோகம் பண்றதா இருந்தா அப்ப என்ன வராது, இந்த ஷப்பு ஷன்னு எல்லாம் இருக்கு பாரு, ஷா இதெல்லாம் விகரண பிரத்யங்கள்லாம் நிச்சு இத்தியாதிகள்லாம் வரவே வராது. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பாணினி தசகணியினுடைய விபாகம் எதுக்காக பண்ணார்னா சார்வதாதுக லகாரங்களுக்காகவும் கர்த்தரி பிரயோகத்துக்காகவும் பண்ணார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சரியாயிடும். ஆர்த்ததாதுக லகாரங்களுக்கு வரும் பொழுது அந்தந்த லகாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வேற வேற விகரண பிரத்யத்தை விதிச்சிட்டார். லகாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வேற வேற விகரண பிரத்யத்தை விதிச்சார். சில இடத்துல விதிக்காம விட்டார். கர்மணி பிரயோகமா இருந்தா நடுவுல யக்குன்ற ஒரு பலே தங் யக் சுனாதயா யக்கு சின்னு இதெல்லாம் பிரயோகம். சரியா, ஏவம் ச கிமாயாதம் அப்படின்னா விகரண பிரத்யாக ஏவ தியோதகாக சந்தி. இதானீம் கஷ்டன கர்த்தா பச்சதி இत्यत्र தி பிரத்யः कर्तृवाचकः इति विचिन्त्य सः प्रयुङ्क्ते, परन्तु ति इत्यस्य कर्म अपि अर्थः. इदानीं कर्मणि नास्ति कर्तरि एव विद्यते इत्यत्र द्योतकः कः, पचति इत्यत्र विद्यं प्रयुक्तः शप् आ इति. तर्हि श्रोता निश्चिनुते किमिति पचति इति कर्तरि एव प्रयुज्यते. तर्हि कर्तरि प्रत्यये इदानीं प्रत्ययः विद्यते. कर्तरि प्रत्यये ति इति कर्तरि, शप् इति द्योतकः अतः. तर्हि तत्र कर्तृरूपस्य अर्थस्य प्राधान्यं कर्मरूपस्य अर्थस्य तावत् अप्राधान्यं. तदनन्तरं ति इत्यस्य अन्यः कः अर्थः, संख्यार्थः इति उक्तं किल. संख्यारूपः अर्थः कर्तरि अन्वेति न तु कर्मणि. किं कारणं, समान प्रत्यय उपात्तत्वात्.
சமான பிரத்யய உபாத்தத்வாத். கஹ அர்த்தः? संख्यायाः वाचकः प्रत्ययः कः प्रकृते ति इति. तद्वत् कर्तुः अपि वाचकः प्रत्ययः कः ति इत्येव. एवं च उभयोः वाचकः समानः. समानः यः शब्दः प्रत्ययः तेन प्राप्तः विद्यते. संख्या तेनैव. நீ அப்படிதான்டா உங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு பையன் வந்து படிக்கிறான்னா ஒன்னும் ஒட்டிக்கிறியா இல்லையா? எங்க ஊர் கோயம்புத்தூர் காரன்றாங்க. சமான தேசோபாத்தத்வாதுன்ற அங்கங்க ஒரு அபிமானம் ஒன்று இடிக்கும். அதே மாதிரி பதார்த்தங்களுக்குள்ள இடிக்கிறது. இது சங்கியா என்ன பண்றதுன்னா கர்மலையில் அன்வயிக்கல. எங்க அன்வயிக்கிறது? கர்த்தரையில் அன்வயிக்க. ஏன்டான்னார், அதாவது சமானம், அதாவது நான் யாரை வாங்கிக்கணும்? சங்கியா. சங்கியானுடைய வாச்சியம் எந்த தீ பிரத்தியமோ அந்த தீயினுடைய இன்னொரு வாட்சியம் யாரு? கர்த்தா. அங்க சமான பிரத்யோபாத்தத்துவம். ஒரே ஊர்க்காரன், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் பண்ணிக்க வேண்டாமா அப்படின்றாங்க இல்லையா? அதனால வந்து கர்த்தரி பிரயோகத்துல சங்கியாயாக குத்திர அன்வயா கர்த்தரி அன்வயா. संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरी ग्रंथ पंक्तिं पश्य तदपि आवश्यकं. संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरी कर्मप्रत्यये कर्मणि अन्वेति समान प्रत्यय उपात्तत्वात्. इदानीं पश्य पचति इत्यत्र सी प्रति इत्यस्य संख्या एकत्वम् अर्थः. तर्हि कर्तरि अन्वयः इत्युक्ते एकत्वविशिष्ट कर्तृनिष्ठ फलानुकूलः व्यापारः. तर्हि एकत्वस्य संख्यायाः कर्तरि अन्वयः. कर्तरि कथम् अन्वयः? परिच्छेदकत्वेन अन्वयः. अन्वयना சேர்ந்தா மட்டும் போறாதுடா. உங்களுக்கு அவரை தெரியும்னு சொல்றான்டா. இங்க தெரிஞ்சுக்கோ, அன்வயம்ன்றது மட்டும் போடல, கேன ரூபேன அன்வயம்னு லோகத்துல வேணும். ஏய், லோகத்துல உனக்கு இன்னொருத்தனோட சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா மட்டும் போராது. உனக்கு இன்னொருத்தனோட என்ன ரூபத்துல கேன ரூபேன, எப்படி கேன ரூபேன சம்பந்தா உனக்கு தெரியலன்னா உனக்கு கேனான்றுவான். புரிஞ்சுதா? கேன ரூபேன சம்பந்தா தெரியலன்னா உனக்கு என்னன்னு சொல்லுவான் அவன். ஆமா, சிவகுஹம் மூணு என்னடா இன்னைக்கு? சிவகுஹம் கணபதி சுப்பிரமணியன் ஜி கார்த்திகேயன் உன் பேர் காணும்டா? உன் பேர் காணுமா? ஏன் இல்ல இல்ல அவன் பேரும் காணுமா? இல்ல இல்லையா? சஹா வதத்தி, எனக்கு அவர் ரொம்ப தெரிஞ்சவர்ன்றான். தெரிஞ்சவர்னா என்னன்றான் போலீஸ்காரன். ஏய், தெரிஞ்சவனா எப்படி சார்? இல்ல இல்ல நாங்க ஒன்னா படிச்சோம் அவ்வளவுதான். அப்ப ஏமச்ச என்னன்னா சகபாഠித்வம் தான் அங்க சம்பந்தம். சம்பந்த அன்வயः இत्येव அலம் இத்தினா கேனரூபேன அன்வயः. तर्हि संख्यायाः कर्तरि अन्वयः कथम् अन्वयः? परिच्छेदकत्वेन अन्वयः. संख्या परिच्छेदिका विद्यते, कर्ता तावत् परिच्छेद्यः विद्यते. कर्तुः तावत् फले अन्वयः. कथम् अन्वयः? फलस्य आश्रयः विद्यते. कर्ता कर्तरि ஆශ්‍රயී வித்யதே பலம். பலம்டா கர்மா சொல்லணும் போல. ஓஹோ, அது சொல்லிட்டோம். வியாபாரமா? சாரி, வியாபாரம் சொன்னா வந்து கர்மன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? சரி, அப்ப அடுத்தது மாத்திக்கோ நீங்க. தர்ஹி சங்கியாயாः கர்த்தரி அன்வயः, கர்த்துः குத்திர அன்வயः? வியாபாரே அன்வயः. தர்ஹி சங்கியாதிக பச்சதி தான பிரயோகம். பச்சத்தை என்பது அந்த இடத்துல வந்துடும். பச்சத்தி பார்த்துக்கலாம். संख्यायाः ஏகத்வஸ்ய கர்த்தரி கதம் அன்வயः? பரிச்சேதகத்வேன அன்வயः. இது அங்க சேர்க்கும் போது பரிச்சேதகத்வேன அன்வேதி. அது இங்க எப்படி சொல்றது? பரிச்சேத்யத்வேன அன்வேதி. சரியா? அதாவது சரைக்கிறான். சரைக்கும் போது உனக்கும் அம்பட்டனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. அவன் முடிய எடுக்கிறவன், நீ முடிய
ஏன்னா அந்த வித்தியாசம் வேணும்டா. இல்ல 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? 2 பேரும் ஒரே மாதிரினா இப்படி ஆயிடும் அது. அப்ப கூட அந்தந்த க்ஷணத்துக்கு வித்தியாசம் வரும். அப்ப கூட அந்தந்த க்ஷணத்துல வித்தியாசம் வரும். சரி, ஓகே. கர்த்து வியாபாரே அன்வயா கதம் தது ஆசிரயத்வேன அன்வயா. அதுக்கு இங்க எப்படி அன்வயா? ஆசிரயித்வேன அன்வயா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏவம் ச சங்கியாயாக வியாபாரே கதம் அன்வயா அப்படின்னா இங்க பாரு, ஸ்வ பரிச்சேத்ய நிஷ்டத்வேன அதுல அன்வயம். ஸ்வ பரிச்சேத்ய ஆசிரயத்வேன வியாபாரே சங்கியாயாக அன்வயா. இப்படி சொல்லி ஆகணும். நீங்க வந்து சம்பந்தம் சொந்தம் எப்படி சம்பந்தம்ன்றது இதெல்லாம் போலீஸ்காரன் சொல்லியா, டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியில சொல்லியா, அதுதான் இங்க சாஸ்திரக்காரர்கள் பண்ணியிருக்கா. லோக விவகாரத்துல அவன் பண்றான், சாஸ்திர விவகாரத்துல இவ யோசிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. புரிஞ்சுதா? கர்மணி பிரத்யேதி வதாமः तत्र तावत् पश्य संख्यायाः व्यापारे अन्वयः इत्युक्ते तत्र मध्यवर्ती तावत् एकः एव पच्यते इति वदामः. तदानीं संख्यायाः कुत्र अन्वयः? कर्मणि अन्वयः. तर्हि संख्यायाः एकत्वस्य कर्मणि परिच्छेदकत्वेन अन्वयः. कर्मणः पश्य, कर्मणः फले कथं सम्बन्धः इत्युक्ते आश्रयत्वेन. कर्मावल தான இருக்கு. ஆசிரியத்வேன பலஸ்ய தாவது வியாபாரே கதம் அன்வயः இत्युक्ते தஜ்ஜன்யத்வேன அன்வயः. சரியா? இப்போ ஏவஞ்ச பரம் இப்படி இந்த அன்வயம் இப்போ எத்தனை பேர் ஆயிடுச்சு? 5 அர்த்தம் ஆயிடுச்சு. ததனந்தரம் ததாச்ச ஆख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधம். तदनन्तरं कालः न उक्तः वा? अनन्तरम् आगमिष्यति. तथा च आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधं प्रति आख्यात जन्य कर्तृकर्मोपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः फलितः अन्नार. இப்போ அடுத்த விஷயம் பாரு. இப்போ संख्या ஆख्यातத்தினுடைய அர்த்தம் தானே संख्या. ஆख्यातार्थமானது யார்ல அன்வயிக்கிறதுன்னு இப்ப நம்ம சொன்னோம்? கர்த்தாவிலையோ அல்லது கர்மாவிலையோ. கர்த்தரி பிரயோகத்துல கர்த்தாவில, கர்மணி பிரயோகம். இப்ப லௌகிகமா ஒரு உதாரணம் வச்சுக்கோ. நீ வந்து ஒரு ஊர்ல போய் சேரணும் அப்படின்னா உனக்கு முன்னாடி அந்த ஊர் இருக்கணுமா இல்லையா? நீ போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஊரே உருவாக போகுதுன்னு சொன்னா அந்த ஊர்ல நீ அன்வைக்க முடியாது. அப்ப அதே மாதிரி ஆख्यातार्थமான சஞ்சாவானது ஆख्यातार्थ கர்த்தால அன்வயிக்கணும்னு சொன்னா யார் ஏற்கனவே அங்க உண்டா இருக்கணும்? அப்ப ஆख्यातार्थ சங்கியா ஆख्यातार्थ கர்த்தா இருக்கு பார். அந்த கர்த்தாவுக்கு உபஸ்திதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆख्यातार्थ சங்கியாவானது அந்த கர்த்தாவில என்னவா அன்வயிக்கும்? பிரகாரத்தையா அன்வயிக்கும். இது எப்படி சொல்லணும்னா ஆख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधः यदि तव इष्टः. காரியம் உனக்கு இஷ்டம் சொன்னா முதல்ல என்ன வேணும்? காரணம் இருக்கணும். அப்ப தீ பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் என்ன? சங்கியா. அந்த சங்கியா எங்க அன்வயிக்கணும்? கர்த்தால அன்வயிக்கணும். எப்படி அன்வயிக்கணும்? பிரகாரத்தையா அன்வயிக்கணும். அதாவது இது விசேஷணம்னு அர்த்தம்டா. பிரகாரத்தையானா ரெண்டு பேரும் நாங்க 2 பேரும் ஒன்னா சேர்றோம், ஆனா நான் தான் மெயின் நீ சொல்லிட்டேன்னா புரியுதா? அப்ப அதுக்காக என்ன பண்ணார்? ஒருத்தர் வந்து பிரகாரத்தையான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார். ஆख्यातार्थ संख्या ஆख्यातार्थ கர்மணி கதம் அன்வேதி பிரகாரத்தையா அன்வேதி அப்படின்னு இல்லை. திருப்பி ஆख्यातार्थ संख्याவை பிரகாரமாக கொண்டு உனக்கு ஒரு போதம் வரணும், ஸ்ரோதாக்க போதம் வரணும்னா ஏற்கனவே அவனுக்கு ஆख्यातार्थ கர்த்திரு போதம் வந்திருக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஆமாடா. தீயினுடைய அர்த்தமாகிய சங்கியாவானது கர்த்தாவில் அன்வைக்கும். கர்த்தாவா? எனக்கு யாரும் தெரியாது அது அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டேன்னா எப்படி அன்வைக்கும்? ஏவம் ச காரியகாரண பாவः கதம் இत्युक्ते ஆख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधं कार्यं प्रति सः हेतुः किं कारणम् इत्युक्ते आख्यातार्थ कर्तृ उपस्थितिः हेतुः. कर्तृ अथवा आख्यातार्थ कर्मोपस्थिति சொல்லண்டா. கர்மணி பிரயோகத்துல கர்மோபஸ்திதி ஹேது. ஏவம் ச அப்ப இந்த காரியம் வேணும்னா அந்த காரணம் இருக்கணும்னா அப்ப முதல்ல காரணம் இருந்ததுன்னா காரியம் வந்துடும் இல்லையா? தர்ஹி ஆख्यातार्थ கர்த்திரு
उपस्थितौ सत्याम् आख्यातार्थ किं भवति आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधः भवत्येव कारणमिरुंदा तद्वत् आख्यातार्थ कर्मोपस्थितौ सत्याम् आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधः भवत्येव ஒரு இடத்துல உபஸ்திதின்னு போட்டார் ஒரு இடத்துல போதன்னு போட்டார் நமக்கு புரியலன்னா ரெண்டுமே போதம்னு மாத்திக்கோ தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது புரியுதா இது சந்தடி சாக்குல என்ன உனக்கு பூத்திட்டார் அப்படின்னா இது காரியகாரண பாவம்னு உனக்கு கல்பிச்சுட்டேன்னு சொன்னா தர்ஹி ஆख्यातस्य கர்த்தா அர்த்தः இது ஸ்வீகர்த்தவ்யமேவ இதுக்கு முன்னாடி அதான சர்ச்சை நடந்தது லட்சணையா வரட்டமே என்னன்னா இல்லையா இப்ப இது மாதிரி காரியகாரண பாவத்தை ஒண்ணு கல்பிச்சுட்டு தான் லட்சணம்னு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா आख्यातस्य वाच्यार्थत्वेन कः अवश्यं स्वीकर्तव्यः स्वीकर्तव्यः कर्मच स्वीकर्तव्यम् अद कोन्नु सेकरार तथा च आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधं प्रति आख्यातार्थ कर्तृकर्म उपस्थितिः हेतुः कुत्रचित् कर्तृ उपस्थितिः कुत्रचित् कर्मोपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारण भावः फलितः முடிஞ்சு போச்சு இதோட உடனே இந்த இடத்துல ஒரு சண்டை நையாயிக்கால் சொல்றது ஒண்ணு அவ சொல்றது இப்ப நாம கேட்டுட்டு அது இல்லைன்னு சொல்லணும் என்ன சொல்ல போறாவா நையாயிகாதீனாம் ஆख्यातार्थ संख्यायाः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयात् आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे प्रथमान्त पदजन्योपस्थितिः हेतुः இது காரியகாரண பாவः வாச்சியः அவன் ஒத்துக்க மாட்டான் கவனி நாம என்ன பண்ணோம்னா சமான பிரத்யோபாத்தத்வாத்னு ஒரு ஹேத்து நாம போட்டோம் நம்ம பண்ணதே நாம என்ன பண்ணிட்டோம் தீவுக்கு கர்த்தார்த்தம் கர்மார்த்தம்னு ஒத்துட்டு அந்த தமிழ் சம்ஸ்கிருத சேர்த்து சொல்லட்டோமா சம்ஸ்கிருத்திலே சொல்லட்டோமா நீங்க கேட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எது சௌகரியமா இருக்கு நாம என்ன பண்ணிட்டோம் தீனுடைய அர்த்தம் கர்த்தான்னு ஒத்துட்டோம் அதே ஆख्यातம் தீனுடைய அர்த்தம் சங்கியான்னு ஒத்துக்கவே இந்த சங்கியா எங்க அன்வயிக்கிறது நமக்கு கர்த்தால அதுக்கு நாம கொடுக்குற ஹேத்து என்ன கொடுத்தோம் சமான பிரத்யேக உபாத்தத்வாத் ஒரே ஊர்காரன் இல்லையா அதனால தான் சார் அவனுக்கு கொடுக்குறேன்ற மாதிரி நம்ம போட்டுடணும் அவங்க தீக்கு அர்த்தம் கர்த்தான்னு ஒத்துக்கல அப்படின்னா சமான பிரத்யேக உபாத்தத்வாத் வருமா பின்ன அவ என்ன பண்ணார்னா தீனுடைய அர்த்தமாகிய சங்கியா பிரதமாந்த பதம் இருக்கு பாரு அங்க அன்வய தீன்ட்டார் அப்ப தேவதத்த பச்சத்தின்னும் பொழுது தேவதத்தா அப்படின்ற இடத்துல தீனுடைய அர்த்தமாகிய சங்கியா எங்க அன்வைக்கிறதுனா தேவதத்தகான்ற பிரதமாந்த பதத்தினால உபஸ்திதமான போதம் இருக்கு பாரு யாரு தேவதத்தன் தேவதத்தன் ஒருத்தன் அப்படின்னு அங்க அன்வைக்கிறது ஒரு தேவதத்தன் அங்க அன்வைக்கிறது இது தந்துல பச்சத்தே என்ற இடத்துல பச்சத்தேல தே ஆख्यातம் அது அர்த்தம் ஏகத்துவம்ன்ற சங்கியா அது எங்க அன்வைக்கும் அப்ப நீ சொல்ற மாதிரி ஆख्यातத்தினுடைய அர்த்தமாக கர்த்தாவோ கர்மாவையோ நாங்க ஸ்வீகாரம் பண்ணாதனால ஆख्यातार्थம் சங்கியான் நாங்க ஸ்வீகாரம் பண்ணிருக்கிறதுனால ஆख्यातार्थ சங்கியா எங்க அன்வைக்கும் அங்க அன்வைக்கும் இப்ப எனக்கு காரியகாரண பாவம் எனக்கு வேற மாதிரி ஆயிடும் நீ என்ன சொன்ன ஆख्यातार्थ சங்கியா பிரகாரக போதம் பிரதி ஆख्यातार्थ கர்த்தகர்மோபஸ்திதி ஹேதுஹுன்னி அத மாத்திரு ஆख्यातार्थ சங்கியா பிரகாரக போதம் பிரதி பிரதமாந்த பதஜன்யோபஸ்திதி ஹேதுஹுன்னு சொல்லிடு புரிஞ்சுதா அப்ப தேவதத்தா அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிடணும் தேவதத்தான்னு முதல்ல சொல்லிடணும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தேவதத்த சப்தத்துல பிரதமாந்த பதத்துல இருந்து ஒரு அர்த்தபோதம் வந்துடும் அங்க தீனுடைய அர்த்தமாகிய ஏகத்துவமானது அன்வயிக்கும் அப்ப எனக்கு காரியகாரண பாவம் இப்படின்னா புரிஞ்சுதா நையாதிகாதீனாம் ஆख्यातार्थ संख्यायाः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयात् आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधे प्रथमांत पदजन्योपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारण भावः वाच्यः ஆனா அவன் மாட்டின்ட்டான் அவன் சொல்றது பல இடங்கள்ல ஒத்து வரல சொல்றது பல இடங்கள்ல ஒத்து வரலன்னு சொன்னார் எங்க இப்ப நீ ஏவஞ்ச நம்ம மாத்தி சொல்லு ஏவஞ்ச எത്ര यदि ஏதாதசம் காரியம் இஷ்டம் தர்ஹி ஏதாதசம் காரணம் ஆவசியகம் அதான் இப்ப நாம பார்த்தோம் यदि घटः तव घटरूपम कार्यम इष्टम तर्हि मृद्रूपम कारणम आवश्यकम அடுத்து என்ன சொன்ன मृद्रूप காரணய சதி घटरूपम காரியம் அவசியம் ஸ்யாத் தானே அப்படிதானே பலிக்கிறது அப்ப நீ பாரு எங்கெங்க பிரதமாந்த பத ஜன்ய உபஸ்திதி இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஆख्यातार्थ संख्या प्रकारकமான போதம் தீரணும் புரியல
இன்னொருத்தர் சொல்லிப்பாரு, கடம் மிருத்திகன்னா புரிஞ்சு கொடுத்து, இது புரியல, இதான்டா காரணம்னு சொன்ன. இப்ப நீ பிரதமாந்த பத எத்திர எத்திர பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி வித்யதே தத்திர சர்வத்திர ஆக்கியாதார்த்த சங்க்யா பிரகாரக போதா பவேத்துன்னு சொன்ன. அப்படின்னா என்ன எடுத்துன்னா, நான் ஒரு இடம் காமிக்கிறேன், பிரதமாந்த பதஜன்யோபஸ்திதி உபஸ்திதி ரூபமான ஹேத்து இருக்கு, ஆனா அந்த இடத்துல ஆக்கியாதார்த்த சங்க்யாவானது பிரகாரத்தையா அன்வயிக்கவே இல்லை. அப்ப காரணம் இருந்தாலும் அப்படின்னா காரணம் இருந்தும் காரியம் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த காரணத்தை காரணம்னே சொல்லக்கூடாதுடா. அப்ப காரணமா நீ நினைச்சின்றது எங்க சோபி சந்திர இவ முகம் திருஷ்யத்தேன்றான். மாட்டினா எங்க சந்திரஹா இவ முகம் திருஷ்யத்தேன்றான். சந்திரன மாதிரி முகமானது காணப்படுகிறது கர்மணி பிரயோகம் பண்ணியிருக்கான். அப்ப முதல்ல அவன் சொன்ன அவனோட அனுகூலமான விஷயத்தை முதல்ல பார்த்துடலாம், அப்புறம் பர்டிகுலர் விஷயம் பார்க்கலாம். முகம் திருஷ்யத்தே என்னது? பிரதமாந்த பதம் எது? முகம். பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி, அந்த உபஸ்திதினா போதம், அதுல யார் விஷயமா இருக்கான்னா முகம் இருக்கு. முகத்துல விஷயமா, உபஸ்திதில யார் விஷயமா ஒருத்தர் இருக்கான்னா முகம் இருக்கு. அப்ப காரணம் இருக்கா? இங்க எது காரியம்? என்ன காரியம்னார், ஆக்ஷாதார்த்த சங்க்யா பிரகாரமாக அன்வைக்கிறதுன்றது காரியம். திருஷ்யத்தையில தே ஆக்ஷாதம், அதோட அர்த்தம் என்ன? ஏகத்துவம். அப்ப அந்த ஏகத்துவம் எங்க அன்வைக்கிறது? முகத்துல அன்வயிச்சதுன்னா ஒரு முகமானது பார்க்கப்படுகிறது, காணப்படுகிறது. சரியா? கரெக்டா அவன் சொன்னது. ஆக்ஷாதார்த்த சங்க்யா பிரகா சொல்லுடா. போதம் பிரதி பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி ஹேது, பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி ரூப ஹேதௌ சதி ஆக்ஷாதார்த்த சங்க்யா பிரகார பவதி. ரைட், சரி, ரைட். அடுத்தது சொல்றான், முகம் சந்திரஹா இவ திருஷ்யத்தேன்னா. முகம் இப்ப பாரு, இந்த ஆக்கியாதார்த்த சந்திரஹாவும் பிரதமாந்தம் தான், இவவும் பிரதமாந்தம் தான். ஏன்னா நாம அவ்யயங்களுக்கு பின்னாடி அவ்யயாதாப் சுபகான் சுப்பு வச்சு லோபம் பண்ணிருக்கோம். அப்ப சந்திரஹா இதி பதாத், சந்திரஹா இதி பிரதமாந்த பதம், சந்திரஹா இत्युक्ते तत्र चन्द्ररूपस्य पदार्थस्य बोधः भवति. स च बोधः किं रूपः इत्युक्ते प्रथमान्त पदजन्य उपस्थिति रूपः सः. சரியா இருக்கு. ஆனா அங்க திருஷ்யத்தையில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய அர்த்தமாகிய சங்க்யா பிரகாரமாக அன்வைக்கிறதா? முகத்துல தான் அன்வைக்கும், இங்க அன்வைக்காது. சரியா? அப்ப அப்ப காரணம் இருக்கு, காரியம் இல்லையே உனக்கு. இவாவும் அப்படித்தானே, இவன் பிரதமாந்தம். அது அப்ப சந்திர விஷயே சந்திரபத விஷயே இவ பத விஷயேச்சா பிரதமாந்த பதஜன்யோபஸ்திதி வித்யதே, காரணம் வித்யதே, பரந்து ஆக்ஷாதார்த்த சங்க்யா பிரகாரக போதா ந பவதி அப்படின்னு சொன்னோம். இது ஒண்ணு. அடுத்தது தேவதத்தா புக்த்வா விரஜத்தின்னா. தேவதத்தா விரஜதி முதல்ல சொல்லிக்காது, அப்பதான் அப்ப அனுகூலம் சொல்லிட்டு அப்புறம் பிரதிகூலம் சொன்னா, அதாவது எங்க அன்வயிக்கிறதோ உபபன்னமா இருக்கோ அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் சொன்னா அந்த இடம் நல்லா புரியும். தேவதத்தா விரஜதி. தேவதத்தா கதம் வித்யதே? தேவதத்தா இत्युक्ते பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி வித்யதே, तत्र आख्यातार्थ संख्या प्रकारतया अन्वेति, एवञ्च आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधः भवति साधु. परन्तु देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति इति वदामः. भुक्त्वा इति प्रथमान्तम्. அவ்யயங்களுக்கு பின்னாடி இப்ப நான் சொன்னேன், புக்த்வா துவா பிரத்யம்லாம் அவ்யயம், துவா பிரத்யம்லாம் துவா பிரத்யாந்தம்லாம் அவ்யயம். அப்ப தத்ராபி பிரதமாந்த பதஜன்யோபஸ்திதிः विद्यते, परन्तु ति इत्यस्य यः अर्थः आख्यातस्य संख्या एकत्वरूपः अर्थः तस्य भुक्त्वा इत्यत्र न अन्वयः. தேவதத்தன் ஒரு சாப்பிட்டு விட்டு போறான்னு வருதா? சரியா? தேவதத்தா புக்த்வா பிரஜதி இத்தியாது சந்திரத்வார்த்தயோஹோ ஆக்ஷாதார்த்த அனன்வயாது. ஆக்ஷாதார்த்த அனன்வயான்னு கேள்வி கேட்டான். சரியா? ஆக்ஷாதார்த்தஸ்ய அன்வயா இஷ்டா வக்தவ்யா, நீ சொன்ன காரியகாரண பவ பிரகாரம் அந்த பட்சத்துல வரலையடான்னு கேட்டான். அவன் உடனே என்ன பண்ணா, ஒன்னு சொன்ன, இங்க பாரு, நான் அங்க காரண தளத்துல பரிஷ்காரம் பண்றேன்னா என்ன பண்ண, ஆக்ஷாதார்த்த சங்க்யா பிரகாரக போதம் பிரதி கேவல பிரதமாந்த பதஜன்யோபஸ்திதி ஹேது இத்தனை வக்தவ்யம்.
இதர அவிசேஷண பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி ஹேதுன்னு சொல்லுது. அதாவது இங்க வர பிரதமாந்த பதம்னு சொன்ன எல்லா பிரதமாந்த பத ஜன்ய உபஸ்திதி இருக்கு பாரு, அது ஹேத்துவாக ஆகாது. எந்த பிரதமாந்த பதமானது கவனி, எந்த பிரதமாந்த பதமானது இன்னும் ஒண்ணுத்துக்கு விசேஷணமாக இல்லாம இருக்கோ, எந்த பிரதமாந்த பதம் இன்னொன்னுத்துக்கு விசேஷணமாக இல்லாம இருக்கோ அப்படிப்பட்ட பிரதமாந்த பத ஜன்யோபஸ்திதி தான் ஹேத்துவா இருக்கும். நீங்க என்ன தேவதத்தா விரஜதி சொல்லிக்கோ. முகம் திருஷ்யத்தே, முகம் எப்படி இருக்கு? பிரதமாந்தமா இருக்கு. முகமானது வேற ஏதாவது ஒண்ணுத்துக்கு விசேஷணமா இருக்கா? இல்ல, முகம் தான். அவனை பொறுத்து இன்னும் கேட்டா அவனை பொறுத்தவரல பிரதமாந்த முக்கிய விசேஷ சாப்த போதம்னா முகம் தான் அதீவ பிரதானம். வையாகரணால் பிரகாரத்திலேயாவது முகம்ன்றது திருஷ்யத்தையில அதுல விசேஷணமா ஆயிடும்டா. தேவதத்த பச்சத்தின்றடா, தேவதத்தா பச்சத்தின்றா, தேவதத்த கருத்திற்காக வியாபாரகான்றா. அப்ப ஒன்ன பொறுத்தவரல இந்த பிரதமாந்த பதார்த்தம் இருக்கு பாரு, பிரதமாந்த பதார்த்தம் இருக்கு பாரு, அது எங்க வியாபாரத்துல விசேஷணமா அன்வயிச்சிருக்கு. அப்ப நம்மளை பொறுத்தவரல தேவதத்தாவும் ஒரு விசேஷனம் தான். நம்ம பொறுத்தவரல புரியுதா? தேவதத்தாவும் விசேஷனம், முகமும் விசேஷனம், எல்லாமே விசேஷம் நம்மளை பொறுத்தவரல. ஏன்னா நமக்கு வியாபாரம் தான் பிரதானமா வச்சுட்டு இருக்கோம். அவளை பொறுத்தவரல அவ பட்சம் அப்படி இருக்கவே, அவனை பொறுத்தவரை தேவதத்தா விசேஷனம். புரிஞ்சுண்டா? சப்ஜெக்ட் ஒண்ணுதான்டா இருக்கு, வாங்குற விதம் தாண்டா இருக்கு உலகத்துல. இப்படி ஒரு தெளிவு வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இது வரும். விஷயம் ஒண்ணு அவாவா அந்த திருஷ்டியில பாத்திருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு போனா கிடுகிடுன்னு போக முடியும். இல்லைன்னா ஒருத்தன் கூட சில பசங்க சார் எந்த சாஸ்திரம் சார் ரைட்டுன்னு கேட்பான். எல்லாரும் ஒண்ணு எந்த சாஸ்திரம் ரைட்டுன்னு, எல்லா சாஸ்திரம் ரைட்டு தானா? அவாவா திருஷ்டியில அவாவா ஒரு கண்ணாடி போட்டுன்னு பார்க்கும்போது அவளுக்கு ரைட்டு தானே. நீ அவன் பாரு, அவன் 3Dன்னா 3D கண்ணாடி போட்டு, நீ வெறும் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா நுழையாதான் தெரியும் உனக்கு. கரெக்ட் தானடா? அதே மாதிரி இப்ப அவன் என்ன சொன்னா, இதர அவிசேஷம்னா தேவதத்தா கச்சதி இத்தியத்ர தேவதத்தா இது பிரதமாந்தம். கீதம் பிரதமாந்தம்னா இதர அவிசேஷண ரூபம் பிரதமாந்தம், யாருக்கும் விசேஷனம் இல்ல. அப்ப இதர அவிசேஷண பிரதமாந்த பத ஜன்ய உபஸ்திதௌ சத்யாம் ஆக்கியாதார்த்த சங்கியா பிரகாரக போதா பவதி. வருதா? நீ என்ன நினைக்கிற? தேவதத்தா புக்வா பிரஜத்தின்னு சொன்னீங்க. புக்வா இத்தியப்பி பிரதமாந்தம் தான் நீ என்ன கேள்வி கேட்ட. பரந்து புக்வா இத்தியதத்தி விசேஷணம். பிரஜதிக்கு அது பூர்வகாலிக கிரியா வந்துருச்சு. சமான கர்த்தகையோஹோ பூர்வகாலேன்னா விரஜத்தியில இருக்கக்கூடிய விரஜ் தாத்துவுக்கு பாரு, விரஜாத்வர்த்த விரஜன வியாபாரத்துக்கு அந்த புக்வா என்னவா இருக்கு? பூர்வகாலிகமா இருக்கு. அப்ப ஏவம்சா பூர்வ यद्यपि प्रथमान्तत्वं तत्र विद्यते तथापि इतर विशेषण रूप प्रथमान्तत्वात् इतर विशेषण रूप प्रथमान्तपदजन्य उपस्थितौ सत्याम् आख्यातार्थ संख्यायाः प्रकारतया अन्वयः न भवति. போடா அதனால அன்வயிக்கலடான்ட்டான். முகம் திருஷ்யத்தை சந்திரஹா இவ திருஷ்யத்தை என்றான். இந்த சந்திரஹா இவ இருக்கு பார், இது ரெண்டும் சந்திர சதிருஷத்தை சொல்றது. சந்திர சதிருஷம் கிம் முகம். एवं च चन्द्रः इत्यस्य इव इत्यस्य इति उभयोः अपि मुखं प्रति विशेषणत्वात् यद्यपि ते पदे प्रथमान्ते तथापि इतर विशेषण प्रथमान्तपदजन्य उपस्थितेः हेतुत्व अभावात् तत्र इत्युक्ते चन्द्रपदार्थे इव पदार्थे च आख्यातार्थ संख्यायाः प्रकारतया अन्वयः न भवति नाम. சரியா? அப்ப இவன் சொல்றான் ரைட்டுப்பா, பரந்து அதி கௌரவம்னா அதீவ கௌரவம். ஏன்னா ஈஸியா பிரதமாந்த பதஜன்ய உபஸ்திதி ஹேதுன்னு சொல்றது எப்படி? இத்தனை அவிசேஷன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தளம் போட்டா அப்ப காரியகாரண பாவம்ன்றது சுலபமா இருக்கணும். திருப்பி நீ என்ன எல்லாமே பிரதமாந்தம், எது நம்ம சொல்றது வையாக்கரணா சொல்றது தேவதத்தாவும் பிரதமாந்தம், முகமும் பிரதமாந்தம், புக்வாவும் பிரதமாந்தம், இவாவும் பிரதமாந்தம். இவாளுக்குள்ள இதர அவிசேஷன இதர விசேஷன இத்தியாதி தளங்களை போடுறதுன்றது லக்ஷண தளத்துக்கு கௌரவம். அது அதனால அது வேண்டாம், நிராகரணம் பண்ணிட்டான். புரியுதா? இதோட முடிச்சுட்டான்.
இதமபி கர்த்தகர்மணோः ஆக்யாதார்த்தத்வே மானம் இது ஸ்பஷ்டம் பூஷணே. மேல வையாக்கரன்ல இந்த இடத்துல ஐயாயிக்கால கண்டிக்கலாம் இந்த கிரந்தத்துல, அதோட உச்சா கௌரவம் தான் இங்க அவ சொல்றக்கூடிய முக்கியமான தோஷம், அதி கௌரவம்னு. ஏவம் கிம் கரணீயம்னார், நான் சொன்னதான் பண்ணோம். என்ன பண்ணோம்னார், ஆக்யாதார்த்த சங்கியா பிரகாரக போதம் பிரதி ஆக்யாதார்த்த கர்த்தகர்மோபஸ்திதி ஹேதுனா. ஏவம் ச கிமாயாதம் ஆக்யாதஸ்ய கர்த்தா அர்த்தத்வேன ஸ்வீகார்யः கர்ம ச அர்த்தத்வேன ஸ்வீகார்யம் இதி ஃபலிதம். இதமபி ஏதாदृशलक्षण स्वीकारः अपि कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे मानं प्रमाणम् इति भूष प्रपञ्चितं कुत्र स्पष्टं भूषणे. तदनन्तरं कालविषये भवतु. ओम नमः पाणिनिकात्याय नमः।